Hello students, good morning. Now today we are going to learn the new poem of this text, that is F 3.1. F. This is a poem written by a famous English writer Rudyard Kipling. His Jungle books narrating the stories of the wild boy Mowgli in the Indian jungles are considered great children's classics. He was awarded the Nobel Prize in 1907, and this poem deals with the valuable pieces of advice given by a father to his son. But before going to turn towards the actual poem, we must have to go through the warming up activities that is also given here in the uh, pre-reading activity, in the form of pre-reading activity. It is also very important from the exam point of view. Okay, now we are going to turn towards the warming up questions, chit chat questions. First question बघा, how do you react when your parents scold you? How do you react when your parents scold you? जेव्हा तुमचे आई वडील तुमच्यावरती रागावतात तेव्हा तुमची प्रतिक्रिया कशी असते? अकॉर्डिंग टू मी, माय पॅरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी विदाउट एनी राईम ऑर रिझन. म्हणजे कुठल्याही कारणाशिवाय माझे आईवडील माझ्यावरती रागवत नाही. इफ दे स्कोल्ड मी, इट शुड बी माय मिस्टेक. Whenever they get angry and scold me, I try to keep mum so that they cool down. I also accept my mistake frankly if that is the only reason of their scolding. After that, second question, how do you feel when someone insults you? Here it is. First question already we have seen that. Now second one, how do you feel when someone insults you? जर एखाद्या व्यक्तीने तुमचा जर इन्सल्ट केला, अपमान केला, तर तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतंय? When someone insults me, I try to find out the reason why he or she behaves like that. If there is a mistake from my side, I try to avoid the same mistake again. I never get angry even if someone insults me for my mistakes. Okay. Third question now. Here it is. How would you react when you are cheated by your friends? हाउ वुड यू रिॲक्ट वेन यू चीटेड बाय युअर फ्रेंड्स. तुमच्या मित्राने किंवा मैत्रिणीनं तुम्हाला जर फसवलं तर तुम्ही कसं वागाल? हिअर अकॉर्डिंग टू मी, आय एम क्वाईट शुअर दॅट एनी ऑफ माय फ्रेंड वुडंट डेअर टू चीट मी, बट इफ इट हॅपन्स I would try to make him or her realize whatever he or she has done is very wrong one, and whatever he or she has done is not good for him or her too. Okay, now next question, final question here. Why is it wrong to make a difference among friends who belong class, color or community? वेगवेगळ्या वर्गाच्या किंवा वर्णाच्या किंवा जातीच्या मित्रांमध्ये भेद करणं का चुकीचं आहे? Here, according to me, we are friendly with those who are good at soul and mind, and when our behavior and mind match with each other, we become friends. I personally feel that friendship is not built on the basis of caste, color, or community. It develops on the basis of how we understand one another. Okay, now we are going to turn towards the another question. Next question, complete the table by providing suitable responses to the given actions. Here, the first action that is also given here, one is done for you. Here, you are punished by the teacher without any reason. What is action here given? You are punished by the teacher without any reason. म्हणजे कुठल्याही कारणाशिवाय जर शिक्षकाने तुम्हाला जर पनिशमेंट दिली असेल, शिक्षा दिली असेल, तर तुमचा रिस्पॉन्स काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. आय शाल नॉट लूज माय टेम्पर बट आय शाल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स. म्हणजे मी माझा काय राग अनावर होणार नाही, मी नंतर शिक्षकांशी बोलून घेईन. ओके, आता इथं सेकंड जी ॲक्शन दिलेली आहे ती कुठे दिली बघा. युअर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू. युअर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू. जर तुमच्याबद्दल तुमच्या मित्रांनी जर काहीतरी अफवा पसरली असेल तर आय शाल ट्राय टू कीप माय सेल्फ कूल अँड कॉन्फिडंट अँड आय ट्राय टू फाइंड आउट द रिझन. मी त्यामागचं नक्कीच रिझन शोधायचा प्रयत्न करेन. त्यानंतर थर्ड वन, समवन डाऊट्स यू. तुमच्यावरती कोणीतरी शंका घेत असेल, डाऊट करत असेल तर रिस्पॉन्स काय असेल बघा. अकॉर्डिंग टू मी, आय शॅल ट्राय टू क्लिअर हिज ऑर हर डाऊट्स अबाउट माय ऑर अबाउट मी पर्सनली मी काय करेन, त्याचे डाऊट्स जे आहेत माझ्याबद्दलचे ते मी क्लिअर करायचा प्रयत्न करेन. त्यानंतर नेक्स्ट, युअर रिलेटिव्ह ब्लेम्स यू फॉर समथिंग. तुमचे नातेवाईक तुमच्यावरती काहीतरी ब्लेम करतात, दोष करतात काहीतरी केल्याबद्दल, तर त्यावेळेस माझा रिस्पॉन्स काय असेल बघा. आय शॅल ट्राय टू फाइंड आउट रिझन अँड आय शॅल कन्व्हिन्स हिम ऑर हर नॉट टू ब्लेम मी अननेसेसरीली. ओके, नेक्स्ट वन, समवन हर्ट्स यू. जर कोणीतरी तुम्हाला हर्ट केलं असेल तर हिअर अकॉर्डिंग टू मी, आय शॅल ट्राय टू कीप अवे फ्रॉम सच पीपल बट आय शॅल डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence meaningfully and share them with the class. If you read books, you will gain knowledge. If you do exercise daily, you will become healthy. Definitely, you will become healthy.
you will pass the exam that is given. If you work hard, इथं काय येणार बघा, if you work hard you will pass the exam. पुन्हा आपल्याला इफची 2 सेंटेन्स तयार करायचे आहेत आपल्याला स्वतःला. इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स विल रिस्पेक्ट यू. बघा, इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, others will respect you, and we should accept the truth if we know it very well. We should accept the truth if we know it very well. Okay, now third question, classify the following into weakness and strengths. आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचं आहे, कुठल्या गोष्टी विकनेसमध्ये आहेत, कुठल्या गोष्टी स्ट्रॉंगमध्ये घ्यायच्या, स्ट्रेंथमध्ये घ्यायचे आहेत. हिअर सम वर्ड्स आर गिवन, वी हॅव टू कॅटेगराइज देम वेदर दे आर विकनेसेस ऑर स्ट्रेंथ्स. आता पहिला बॉक्स मी फिलअप करतो बघा. विकनेसेसमध्ये कुठल्या गोष्टी येतील, फिअर, त्यानंतर कन्फ्युजन. बघा, विकनेस हा बॉक्स आपण फिलअप करतोय. फिअर, कन्फ्युजन, त्यानंतर वरी, आफ्टर दॅट कावार्डाइज, देन हेजिटेशन, हिअर इट इज, आफ्टर दॅट लेझीनेस, त्यानंतर अँगर, देन after that impatience, here it is, impatient, and then arrogant, aggressive. These words are in weaknesses. Strength, which words indicate strength here? Confidence, here it is, confidence. After that clarity, then courage, after that compassion, bravery, punctuality, faith, patience, ambition, generous, cheerfulness, tolerant. These things or these words indicates strengths. Okay, now we are going to turn towards the poem If. It is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. रुडयार्ड किपलिंग जे आहेत ते कोण आहेत, हे एक मोठे पत्रकार होते, शॉर्ट स्टोरी रायटर होते, एक चांगले महान कवी होते किंवा एक कादंबरीकार होते. किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर रायटर्स इन द युनायटेड किंगडम इन बोथ प्रोज अँड वर्स इन द लेट 19th अँड अर्ली 20th सेंचुरी. पुन्हा हे रुडयार्ड किपलिंग जे आहेत हे सगळ्यात लोकप्रिय असे लेखक होते UK मधले, युनायटेड किंगडममधले, आणि काव्यामध्ये आणि सुद्धा वर्समध्ये सुद्धा, प्रोज अँड वर्स. वर्स म्हणजे पोएट्री, म्हणजे काव्यात्मक भागामध्ये किंवा गद्यात्मक भागामध्ये, गद्य आणि पद्य दोन्हीमध्ये. इन द लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 ॲट द एज ऑफ 42. जेव्हा ते वयाचे 42व्या वर्षी त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. कशासाठी? साहित्यासाठी. बघा, फॉर लिटरेचर ही गॉट नोबेल प्राइज ॲट द एज ऑफ 42 इन 1907. म्हणजे 1907मध्ये त्यांना वयाच्या 42व्या वर्षी साहित्यासाठी नोबेल पारितोषिक मिळालं. ही वॉज द फर्स्ट रायटर रायटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज. ही वॉज द फर्स्ट रायटर रायटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज. बघा, आणि हे पहिले असे रायटर होते who had written who was writing in English. त्यांनी इंग्लिशमध्ये लिखाण केलं आणि त्यांना प्राईज मिळालं. दिस पोएम डील्स विथ द ॲडवाईस गिवन बाय फादर टू हिज सन. इथं या पोएममधून काय दिलेलं आहे की एका वडिलाने आपल्या मुलाला सल्ला द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, बघा आपण पोएम. पहिला पोएम मी पूर्ण रीड करतो आहे, नीट लक्ष द्या. इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देअर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Now next stanza, final stanza it is. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Here through this poem he wants to, the father here in this poem advised to his son.
थ्रू दिस पोएम. ओके, बघा पहिल्या संदामध्ये काय दिलं आहे, लक्ष द्या. इफ यू कॅन कीप युअर हेड. आता पहिलाच इथं वाढेल बघा, पहिली जो फ्रेज आहे कीप युअर हेड, कीप वन्स हेड. इट मीन्स, आता याचे मिनिंग काय आहे बघा. कीप वन्स हेड मीन्स वॉट इट हिअर इट इज गिवन, ऑल्सो इट इज गिवन हिअर नॉट टू गेट अँग्री. नॉट टू गेट अँग्री. कीप वन्स हेड म्हणजे काय, नॉट टू गेट अँग्री किंवा रिमेन काम होतं, पण म्हणजे डोके शांत ठेवणे, शांत राहणे थोडक्यात. काय, डोके शांत ठेवणे किंवा शांत राहणे या अर्थानं. इफ यू कॅन कीप युअर हेड, काय म्हणतो बघा, इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग देअर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू. जर एखादा व्यक्ती तुमच्याकडे बोट दाखवत असेल, तुम्हाला दोष देत असेल, तर तुम्ही त्याच्यावरती बोट दाखवायचं नाही किंवा तुम्ही त्याला प्रतिक्रिया करायची नाही. यू मस्ट हॅव टू कीप युअर हेड, म्हणजे तुम्हाला शांत राहायचं आहे, काही वाईट प्रतिक्रिया द्यायची नाही, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं तुम्हाला जर ब्लेम केला असेल, तुम्हाला दोषी ठरवलं असेल, तर त्याला तुम्ही जशाच तसे न वागता तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्ही शांत राहायचं आहे, शांतपणे ते फक्त स्वीकारायचं आहे. तो काय जे काय करेल ते फक्त आपल्याला बघायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, वाईट प्रतिक्रिया आपल्याला द्यायची नाही. आर लुझिंग देअर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. बघा, मेक अलाउन्स फॉर, पुन्हा दुसरी इथं फ्रेज दिलेली आहे, कुठली, मेक अलाउन्स फॉर. इट मीन्स, what it means here it is given, consider what others also have to say about something. Considers what others also have to say about you. Take into consideration म्हणजे इतरांचं स्वतःबद्दलचं म्हणणं विचारात घेणं. दॅट इज कॉल्ड हिअर मेक अलाउन्स फॉर. तर काय म्हणतं बघा, इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू. बघा, सगळे तुमच्यावरती डाऊट करतात, सगळ्या लोकांचे तुमच्यावरती डाऊट आहे, शंका घेतात, ते तुमच्यावरती दोष घेत आहेत. ॲट द सेम टाईम इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ, पण तुमचा मात्र तुमच्यावरती स्वतःवरती विश्वास आहे, बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. पण तुम्ही स्वतः काय करायचं आहे की ते माझ्यावरती का डाऊट घेत असतील, ते माझ्यावरती का शंका घेत असतील, त्याचं तुम्ही कारण शोधलं पाहिजे. बघा, तुम्हाला माहीत आहे की मी काहीही केलेलं नाही, पण तरीसुद्धा ते बाकीचे लोक जे आहेत ते काय करतात, तुम्हाला दोष देत आहेत, तुमच्यावरती तुम्हाला ब्लेम करत आहेत. ॲट द सेम टाईम यू हॅव टू फाउंड आउट द रिझन बिहाइंड देअर डाऊटिंग. तर तुम्हाला त्यांच्या डाऊट करण्यामागचं रिझन तुम्हाला शोधावं लागेल. बघा, म्हणजे एखादी गोष्ट मी केलेली नाही, पण तरीसुद्धा ते लोक जे आहेत ते लोक माझ्यावरती ब्लेम करत आहेत. पण ब्लेम करतात म्हणून तुम्ही त्यांच्याशी कठोर वागायचं नाही. तुम्हाला ते ब्लेम का करत असावेत याच्यामागचं रिझन तुम्हाला शोधलं पाहिजे. त्याला इथं म्हटलं आहे, बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग ऑर बिईंग लाईड अबाउट, डोंट डील इन लाईज. बी लाईड अबाउट. पुन्हा इथं फ्रेज दिली बघा, बी लाईड अबाउट म्हणजे काय, इथं फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वनसेल्फ बाय अदर्स. दॅट इज कॉल्ड बीइंग लाईड अबाउट. म्हणजे एखाद्याबद्दल इतरांकडून खोट्या किंवा चुकीच्या गोष्टी बोलल्या जाणं. एखाद्याबद्दल इतरांकडून खोट्या गोष्टी बोलणं किंवा चुकीच्या गोष्टी बोलल्या जाणं. दॅट इज कॉल्ड हिअर बी लाईड अबाउट. ओके, काय म्हटलं बघा इथं, इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग ऑर बीइंग लाईड अबाउट, डोंट डील इन लाईज. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची वाट बघायला लागली तर तुम्ही वाट बघितली पाहिजे. तुम्हाला वाट बघताना, वेटिंग करताना तुम्ही अजिबात थकला नसलं पाहिजे. इथं हे वडील त्या मुलाला सांगतात की एखाद्या गोष्टीची वाट बघायला लागली तुला, तर ती वाट बघ, तर तू काय करायचं नाही, अजिबात थकून जायचं नाही. टायर्ड बाय वेटिंग ऑर बीइंग लाईड अबाउट, डोंट डील इन लाईज. किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्ही खोट्यापणाला दुजोरा द्यायचं नाही. खोटी गोष्ट जर असेल, एखादी गोष्ट तुम्हाला माहीत असेल की नक्कीच ही गोष्ट काय आहे की खोटी आहे, तर तुम्हीसुद्धा त्या खोट्या गोष्टीला साथ द्यायची नाही. बीइंग लाईड अबाउट इट असं म्हटलं आहे. बीइंग लाईड अबाउट, डोंट डील इन लाईज. म्हणजे त्या खोटेपणाला तू अजिबात दुजोरा देऊ नको किंवा साथ देऊ नको. इफ यू कॅन wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and it don't look too good nor talk too wise. पुन्हा काय म्हणतो बघा, फायनल 2 लाईन्समध्ये, फोर्थ स्टांजा फायनल 2 लाईन्स. ऑर बिईंग हेटेड, डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग. बघा इथे दिलं आहे, गिव्ह वे टू हेटिंग मीन्स वॉट, अलाव हेट्रेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वनसेल्फ. म्हणजेच काय की गरजेपेक्षा जास्त चांगलं नसावं, अति आदर्श बनवू नये. त्याला काय म्हटलं आहे, गिव्ह वे टू हेटिंग, अलाव हॅट्रेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वनसेल्फ. लक्षात आलं का बघा की डोंट
लुक टू गुड म्हटलेलं आहे किंवा गिव्ह वे टू हेटिंग मीन्स अलाव हेटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ. हिअर ऑल्सो डोंट लुक टू गुड दॅट इज ऑल्सो गिवन हिअर. डोंट लुक टू गुड मीन्स वॉट, नॉट टू बी परफेक्ट. नॉट टू बी परफेक्ट म्हणजे जास्तपेक्षा गरजेपेक्षा जास्त तुम्ही चांगलं नसावं किंवा अति आदर्श बनू नये. किंवा दुसरी गोष्ट सांगितलेलं आहे की तिरस्कार या भावनांना बळी पडू नये तुम्ही. अलाव हेटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ. बघा काय म्हणते इथं, इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड ऑफ हेटिंग ऑर बिईंग हेटेड डोंट गिव्ह वे ऑफ हेटिंग अँड इट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाईज. म्हणजे तुम्ही अति शहाणे आहात हे सुद्धा दाखवू नका. तुम्ही अतिशय तुम्ही शहाणे आहात, तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे जमते, तुम्ही खूप चांगले दिसताय, तुम्ही खूप चांगले आहात हे तुम्ही लोकांना दाखवून देऊ नका. तुमचा चांगलंपणा हे लोकांनी सांगितला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही कितपत चांगले आहात, तुम्ही कितपत हुशार आहात, तुमची हुशारी ही न सांगता लोकांच्याकडून ती आली पाहिजे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की तुम्ही तुमची हुशारी, तुम्ही तुमचा चांगलेपणा, चांगल्या गोष्टी तुम्ही इतरांना सांगू नका. त्या गोष्टी आपोआप लोकांच्याकडून येऊ देत. इथं पुन्हा हा वडिलांनी त्या मुलाला सल्ला दिलेला आहे. ओके, नाव वी आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड दी सेकंड स्टांजा. आता पुढे बघा सेकंड स्टांजामध्ये, इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर, इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रेम्प अँड डिझास्टर अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. बघा काय म्हटले, if you can dream and not make dreams your master. जर तुम्ही स्वप्न बघत असाल तर तुम्ही ते स्वप्नांना वरचढ होऊ देता कामा नये. स्वप्न तुमच्यापेक्षा वरचढ होता कामा नये. लक्षात आलं बघा, नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. स्वप्न जे आहेत, स्वप्न बघता ते ठीक आहे, पण ती स्वप्न तुम्ही सत्यात उतरायचा प्रयत्न केला पाहिजे. स्वप्नाने मास्टर होता कामा नये. मास्टर होता कामा नये म्हणजे काय की तुमच्यापेक्षा वरचढ होता कामा नये. इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम. जर तुम्ही कुठल्या गोष्टीचा विचार करत असाल तर त्या गोष्टीला तुम्ही काय करा, ती गोष्ट तुम्ही सातत्यामध्ये आणा. सातत्यामध्ये आणा म्हणजेच काय की सत्यामध्ये आणा. ती गोष्ट तुम्ही काय करा, सखोल विचार करा अँड तुमचं ते एम बनवा किंवा तो हेतू बनवा की तुम्हाला ती गोष्ट मिळवायची आहे. म्हणजे एकदा का जर तुम्ही ठरवलं की मला ही गोष्ट मिळवायची आहे तर ते तुमचं एम बनलं पाहिजे, ते तुमचं ध्येय बनलं पाहिजे. डेफिनेटली यू कॅन अचीव दॅट एम आफ्टरवर्ड्स. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रिम्प अँड डिझास्टर. ट्रिम्प म्हणजे काय बघा तिथं, ट्रिम्प म्हणजे काय इथं, दॅट इज विक्ट्री. ट्रिम्प मीन्स वॉट, विक्ट्री म्हणजे विजय मिळवणं किंवा विजय संपादन करणं, दॅट इज कॉल्ड ट्रिम्प. आणि डिझास्टर म्हणजे काय, अनर्थ किंवा संकट. डिझास्टर म्हणजे काय, अनर्थ किंवा संकट म्हणतो, ट्रिम्प अँड डिझास्टर. आता इथे एक दोन अपोजिट वर्ड्स एका लाईनमध्ये आले बघा, ट्रिम्प आणि डिझास्टर आलेत का, ट्रिम्प आणि डिझास्टर. ओके, तर इथं अपोजिट रिॲक्शन्स इथं दिलेले आहे. तर इथे अजून काय सांगायचं बघा, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रिम्प्स अँड डिझास्टर. जर तुम्हाला संकट आले असतील किंवा अडचणी आल्या असतील आणि किंवा एखाद्या वेळेस तुमचा विजयसुद्धा झाला असेल तर ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स. या दोन्हींना इम्पोस्टर म्हटले. इम्पोस्टर म्हणजे काय, वन हू डिसिव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, दॅट इज कॉल्ड हिअर इम्पोस्टर. म्हणजे तोतया म्हणतो आपण. तर या दोन्ही तोतयांना तुम्ही काय करा, सेम ट्रीट करा. आता हे दोन तोते म्हणजे कोण, ट्रिम्प अँड डिझास्टर. तुम्हाला विचारतील की हे टू इम्पोस्टर्स कोण आहेत, वेबला विचारतील तर कोण आहेत हे, ट्रिम्प अँड डिझास्टर. दॅट इज ट्रिम्प ॲज वेल ॲज डिझास्टर. दीज आर टू इम्पोस्टर्स, दे आर कॉल्ड इम्पोस्टर. या दोन्ही गोष्टींना काय म्हटलं की तोतया असं म्हटलेलं आहे. कोणाला, विजय आणि अडचणी. ओके, ट्रिम्प आणि डिझास्टर. तर तुम्ही काय करायचं आहे की जरी विजय झाला असता तरी सुद्धा तुम्ही विजय झाला समजत बसायचं नाही. किंवा एखाद्या गोष्टी तुम्हाला संकटांना सामोरं जावं लागलं तरी मला या अनेक गोष्टींना किंवा खडतर प्रवास करावा लागला, अनेक संकटे मला त्याच्यावरती ओव्हरकम करावं लागली किंवा मात करावं लागली, अशा गोष्टी तुम्ही सांगत सुटायचं नाही आहे. तुम्ही या दोन्ही गोष्टींना काय करायचं आहे की सेम ट्रीटमेंट दिली पाहिजे, हे इथं सांगितलेलं आहे. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्ज टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स. ट्विस्टेड बाय नेव्ज. नेव्ज म्हणजे काय इथं, स्लेव्ज म्हणजे गुलाम म्हणतो आपण त्याला. ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन, चेंज द ट्रूथ अ लिटिल टू गेन सम ॲडव्हान्टेज. काय म्हणते बघा, ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन मीन्स वॉट, चेंज द ट्रूथ अ लिटिल टू गेन सम ॲडव्हान्टेज. म्हणजे फायद्यासाठी अर्धसत्य सांगणं, सत्य वळवून सांगणं, दॅट इज कॉल्ड हिअर ट्विस्टेड बाय समवन. म्हणजे पुन्हा इथून काय सांगायचं आहे की इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन. तुम्ही जे काय बोललेलं आहात, जे काय खरं बोललेलं आहात ते तुम्हाला त्याची ऐकण्याची तयारी पाहिजे. यू हॅव स्पोकन म्हणजे वॉट एव्हर यू हॅव स्पोकन, इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ. तुम्ही जे काय बोलला आहात ते मी हे बोललेलं आहे सांगण्याची तुमच्यामध्ये ताकद पाहिजे. म्हणजे मी हे खरं बोललेलं आहे हे सांगण्याची आपल्यामध्ये ताकदसुद्धा पाहिजे.
म्हणजे एखादी गोष्ट आपण बोललेलं असेल आणि दुसऱ्याला सांगताना आपण जर सांगितलं की मी ही गोष्ट बोललेलीच नाही, तर ती काय होईल, इथं हे चुकीचं होईल, खोटं बोलणं होईल किंवा त्याला आपण म्हणजेच काय इथं खोटेपणा तुम्ही दुसऱ्याला द्यायचा नाही. तुम्ही जे काय बोलला ते बोललं म्हणून सांगितलं पाहिजे. ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. यू मस्ट हॅव टू ॲक्सेप्ट ऑर बिअर द ट्रूथ, बिअर टू हिअर द ट्रूथ. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं तुमच्यासाठी जर ट्रॅप केला असेल किंवा एखादी काय म्हणतो आपण त्याला सापळा रचला असेल, तर तरीसुद्धा आपण त्याला तसा प्रतिकार न देता आपण सुद्धा सत्याच्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. ऑर वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टॉप अँड बिल्ड देम विथ वोन आउट टूल्स. म्हणजे तुम्ही काय सुद्धा त्याला प्रतिकार न करता आपण सुद्धा आपल्या गोष्टी ज्या आहेत, आपल्या समोर ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचा आपण त्या फॉलो केल्या पाहिजेत आणि तसं आपण त्याचं काय केलं पाहिजे, त्यानुसार आपण गेलं पाहिजे. इथं हे सांगितलेलं आहे. म्हणजेच काय करायचं की दुसऱ्यानं जर आपल्याला गोष्टीवरती आपल्यावर किती आरोप केले तर त्याला आपण प्रतिकार न करता त्यामागचं रिझन शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे. इथं ह्यातून हा सल्ला दिलेला आहे. त्यानंतर फायनल सल्लामध्ये काय सांगितलं बघा, इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू ऑर वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. बघा शेवटच्या मध्ये काय सांगितलेलं आहे की इथं इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू. आता इथं दिलं बघा कीप युअर व्हर्च्यू. इट मीन्स वॉट, कीप वन्स गुडनेस ऑर मोरल्स अंडर एनी कंडिशन. म्हणजे काय म्हणायचं की इथं सदसद विवेक बुद्धी जी आहे ती त्या बुद्धीला जागून वागणं किंवा काही आपली जी मूल्ये असतील ती मूल्ये जपणं, दॅट इज कॉल्ड कीप वन्स व्हर्च्यू. ओके, म्हणजे आपली जी काही सदसद विवेक बुद्धी आहे त्यानुसार आपण जगलं पाहिजे किंवा आपली जी काही मूल्ये आहेत ती मूल्ये आपण जपली पाहिजेत. इफ वी कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू. म्हणजे गर्दीशी बोलताना किंवा जमावाशी बोलताना आपण काय करू की चांगल्या बुद्धिमत्तेला वागून साजेस असं बोललं पाहिजे. ऑर वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. किंवा एखाद्या मोठ्या व्यक्तीसोबतसुद्धा चालताना आपण आपला कॉमन टच जो आहे त्याला काय म्हणतो आपण, कॉमन टचला इथे दिलेलं आहे लूज द कॉमन टच. दॅट इज ऑल्सो गिवन हिअर. द वर्ड लूज द कॉमन टच मीन्स वॉट, रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल. रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल म्हणजे सामान्य लोकांशी संपर्क तोडणे किंवा आम जनतेशी संवाद टाळणे. म्हणजे आपण जर एखाद्या मोठ्या व्यक्तीसोबत जर चालत असेल तर आपण सामान्य लोकांना विसरून चालणार नाही. म्हणजे इथं काय सांगितलं की जर तुम्ही मोठ्या व्यक्तीसोबत चालत असाल तर तुम्ही सामान्य लोकांनासुद्धा विसरून चालणार नाही, त्यांना पण तुम्ही आधार दिला पाहिजे. इथं हा सल्ला दिलेला आहे वडिलांनी त्या मुलाला. त्यानंतर पुढं काय म्हटलं बघा, इफ नायदर फोर्स नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. पुन्हा म्हटलं इफ नायदर फोर्स ऑर नॉट लव्हिंग फ्रेंड्स. फोर्स म्हणजे काय, शत्रू. लव्हिंग फ्रेंड्स आपल्याला माहिती आहे आपले जवळचे मित्र, दे कॅन हर्ट यू. जर तुमच्या मित्राने किंवा तुमच्या शत्रूने सुद्धा तुम्हाला हर्ट केलं नसेल, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू, बी इक्वली इम्पॉर्टंट टू यू. म्हणजे सगळे तुमच्यासाठी सारखेच असतात असे सर्वांशी समान संबंध ठेवणे. म्हणजे तुमचे मित्र असतील, तुमचे शत्रू असतील, तुम्ही काय करा, सर्वांशी समान संबंध ठेवा. सर्व संभाव असणं गरजेचं आहे असं इथं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर पुढं म्हटलेलं आहे की इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ अ डिस्टन्स रन. आता इथं वर दिलं बघा अनफॉरगिव्हिंग मिनिट. हिअर इट इज अनफॉरगिव्हिंग मिनिट मीन्स वॉट, टाईम दॅट डज नॉट वेट फॉर एनीवन. टाईम दॅट डज नॉट वेट फॉर एनीवन म्हणजे वेळ जी असते ती वेळ कोणासाठी थांबत नाही. अमूल्य क्षण थोडक्यात. प्रत्येक क्षण हा अक्षयमे असतो. म्हणजे काय की अमूल्य क्षण त्याला अजिबात मूल्य नसणारा असा, दॅट इज कॉल्ड अनफॉरगिव्हिंग मिनिट. 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन म्हणजेच काय, मेक गुड यूज ऑफ एव्हरी सेकंड विदाउट वेस्टिंग. आपण काय केलं पाहिजे की प्रत्येक मिनिटाचा, प्रत्येक सेकंदाचा आपण सदुपयोग करणं गरजेचं आहे. म्हणजे 60पैकी आपण एकही सेकंद वाया घालवला नसला पाहिजे. म्हणजे त्या शेवटी तो सांगितलं की वडिलांनी की तू काय केलं पाहिजेस की प्रत्येक मिनिट आणि मिनिटातला प्रत्येक सेकंद आणि सेकंद तू काय केला पाहिजेस, वापरता आला पाहिजे. वाया घालवता अजिबात कामा नये. आणि ह्या जर गोष्टी सगळ्या तू फॉलो केल्यास, या सगळ्या गोष्टी जे आहे किंवा हा जो ॲडवाईस दिलेला आहे वडिलांनी, हा जर तू फॉलो केलास तर डेफिनेटली यू कॅन अचीव वॉट एव्हर यू नीड, वॉट एव्हर यू वॉन्ट, अँड युअर इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट इज इन इट. आणि या सगळ्या गोष्टी जर तू फॉलो केल्यास तर नक्कीच ही पृथ्वीसुद्धा काय असेल, तुझे असेल, हे सगळं प्लॅनेट तुझं होईल, संपूर्ण जगावरती तुझं अधिराज्य असेल. पण कधी, या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्यास तर. अँड विच इज मोर, यू विल बी अ मॅन, माय
son. Be a man. Here the word be a man, finally that is given here. The word be a man means what? To be a good or perfect human being. आणि जर या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या तर नक्कीच तू एक चांगला ह्युमन बिईंग, एक चांगला माणूस म्हणून तू जगशील. आणि त्यासाठी तुला काय केलं पाहिजे? या सगळ्या गोष्टी तुला फॉलो करता आल्या पाहिजेत. सगळ्या गोष्टी तू फॉलो केल्या पाहिजेस. म्हणजे वेळेचा सदुपयोग केला पाहिजेत, इतरांचा तिरस्कार करता कामा नये. ओके. कोणी तुमच्याविषयी खोटं सांगत असेल तर त्यांचा आपण तिरस्कार न करता त्याच्याविषयी आपण चांगली प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. सत्याचा अनुकूल केला पाहिजे, विपर्यास करता कामा नये. त्यानंतर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी जर फॉलो केल्या तर नक्कीच आपण परफेक्ट ह्युमन बिईंग म्हणून आपण जगू शकतो, किंवा एक परिपूर्ण उत्तम व्यक्ती किंवा एक परिपूर्ण माणूस आपण बनू शकतो. पण कधी? या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या तर. म्हणून आपण सुद्धा आपल्या लाईफमध्ये या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टी आपण फॉलो केल्या पाहिजेत. जसे इथं या वडिलांनी या मुलाला आपला सल्ला दिलेला आहे, ॲडवाईस दिलेला आहे, तसं आपण सुद्धा आपल्या लाईफमध्ये या गोष्टी आपण फॉलो करूया आणि यानुसार चालूया. ओके. थँक्यू.